2025-2026 విద్యా సంవత్సరం 10వ తరగతి ఎస్ఎస్సి ఫలితాల్లో కొత్తపల్లిలోని పిఎంఎస్హెచ్ఆర్ఐ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కళ్ళు చెదిరే ఫలితాలను సాధించింది. పాఠశాల మొత్తం 98% ఉత్తీర్ణత సాధించడమే కాకుండా కరీంనగర్ జిల్లాలోనే అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. 500కు పైగా మార్కులు సాధించిన 18 మంది విద్యార్థులు ఈ అద్భుత విజయాన్ని పురస్కరించుకుని పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన అభినందన కార్యక్రమంలో 18 మంది విద్యార్థులను మరియు వారి తల్లిదండ్రులను పిలిపించి ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానోపాధ్యాయులు కన్నం రమేష్, 17వ వార్డు కార్పొరేటర్ కవిత, 18వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ వాసాల రమేష్లు పాల్గొని విద్యార్థులకు మిఠాయిలు తినిపించి అభినందనలు తెలియజేశారు. ప్రధానోపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయ బృందం యొక్క నిరంతర కృషి, విద్యార్థుల పట్టుదల వల్లే ఈ అసాధారణ ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు జిల్లా స్థాయిలోనే అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపడం పట్ల అతిథులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. My name is Kutija Begum. I'm from ZPHS Kottapalli. I secured 559 marks out of 600. I'm very grateful to my parents and teachers. My teachers supported me so much. Thank you. Good evening everyone. This is Umaira Anjum from ZPHS Kottapalli. The reason behind scoring 569 marks is my teachers and my parents. I would specially like to thank my teachers and I want to become a software engineer. Thank you. Good afternoon to everyone. My name is Varshni. This is a beautiful school. I got 539 marks. This is all about my teachers. They supported us very well. I request all of you to join in this school. Thank you. I want to become a teacher. పాఠశాలలో ఇవాళ 10th రిజల్ట్ 66 మందికి 64 మంది మంచి ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. అందులో 20 మంది 500 పైన రిజల్ట్ వచ్చింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. పిల్లలు చాలా బాగా చదివారు. ఇలాగే కష్టపడి ఇంకా 20 మంది కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ మంది 500 పైకి వచ్చేటట్టు మంచిగా చదివి మంచిగా ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. Today the results declared in Telangana state government. It is very wonderful results in our school in the district level. Our students gain the very good marks supported with their parents and teachers. All the best, all the students to got a good achievement to improve our strength and in Kottapalli village and the supporting of parents. The most of the students encouraging to Kottapalli High School and it coming academic year we are expecting 600 strength increased. Thank you Vandana. Good evening everyone. This is Ramesh Kannam, headmaster of ZPHS PM Sri School. This is in fact I am very happy today because out of 66 students we have been able to produce 54 first class in our school and 8 second class, 2 third class. 99% students have gained excellent marks because of the teamwork. All the teachers who have been able to teach all the subjects in a befitting manner and all the facilities, amenities are available here. Kindly send your children and it's a saga. I request all the parents to send your children here. Definitely we bring good results. This is evidence. Thank you very much. Good evening to one and all. I'm Kanya Kumari, working as English school assistant in this PM Sri ZPHS Kottapalli. And today I'm very happy that we have achieved a great results here. Gaining about 20 students gain more than 500. And this is a very beautiful school. We have all the amenities here and all the excellent staff to teach the students.
and cooperation, help and support and encouragement will be there always. And I request all the parents to give us more encouragement by joining your students in our school, so that we can work more for the school. And I really very thankful even to our HM sir. After he came, he took more care and concern about all the students in all the activities, and especially very thanks to our HM sir and all the staff, the teamwork, and made the students to achieve this great results. And I thank once again, I thank one and all, and request the parents to look at our school. And this results is the evidence of our hard work. And so I request all the parents to give us another chance, and see the results in the next academic year. Thank you one and all. తెలంగాణలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు 10వ తరగతి ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్స్ ప్రకటించబడ్డాయి. అందులో మరి కరీంనగర్ జిల్లాలోని కొత్తపల్లి మండలంలోని మరి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మరి చాలా చక్కటి ఫలితాలు ఈరోజు వచ్చినాయి. మరి 66 మంది స్టూడెంట్లు ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే అందులో 54 మంది మరి 64 మంది ఉత్తీర్ణులైనారు. కేవలం ఇద్దరు మాత్రం, ఒకరు ఆబ్సెంట్ కావడం మూలాన, ఒకరు ఏదో ఇతర కారణాల వల్ల ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయినారు. దాదాపు 99% రిజల్ట్, 99% రిజల్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది. మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ విధమైన రిజల్ట్ రావడం చాలా అరుదు. మరి ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఈరోజు ఏదైతే పోటీ తత్వంతో ముందుకు పోయి మరి అనేక విధంగా డబ్బులకు మరి వాళ్ళు ఫీజులు వసూలు చేసుకుంటూ మరి విద్యను వాళ్ళు బోధిస్తున్నప్పటికీ దానికి ధీటుగా కార్పొరేట్ స్థాయి పాఠశాలకు ధీటుగా ఈరోజు కొత్తపల్లి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో మరి ఉపాధ్యాయులంతా కూడా మేము దేనికి ధీటుగా మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం ఎలాగా ఉంటుందనేది ఈరోజు మరి కన్నం రమేష్ గారు ఇక్కడ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వారు మరి టీంతో సహా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పాఠశాల విద్యార్థులకి మరి ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేసి, మరి ప్రత్యేక శిక్షణా తరగతులు ఏర్పాటు చేసి, సుశిక్షితులైన ఉపాధ్యాయులచే మంచి విద్యాబోధన చేసి మరి వారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని తమ పిల్లలు, సొంత పిల్లలకి ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ తీసుకుంటారో ఈ బడిలో చదివిన పిల్లలు కూడా మా సొంత పిల్లలు అనే భావంతో వాళ్ళు మరి ఎంతో దీక్షతోటి వాళ్ళకు విద్యను మరి అందించాలి, వారిని ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని పెంచాలి, నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్న ఒక సత్సంకల్పంతో మరి కృషి చేసిన కారణంగానే ఈరోజు ఇక్కడ దాదాపు 99% విద్యార్థులు మరి మంచి మార్కులతోటి పాస్ కావడం జరిగింది. 66 మంది స్టూడెంట్లు ఇక్కడ అపియర్ కావడంలో మరి ఒకటో శ్రేణి, మొదటి శ్రేణి ఫస్ట్ క్లాస్ సంపాదించిన వాళ్ళు 54 మంది, 8 మంది సెకండ్ క్లాస్లో పాస్ అయినారు. మిగతా ఇద్దరు మాత్రం థర్డ్ క్లాస్లో పాస్ కావడం జరిగింది. మరి విద్యార్థుల పట్ల ఎంతో కృషి వహించి, శ్రద్ధ వహించి మరి చేస్తేనే కానీ ఉపాధ్యాయులు చేస్తూ ఈ కృషి చేసినందువల్లనే ఈ ఫలితాలు వచ్చినాయని వారిని ప్రత్యేకంగా కన్నం రమేష్ గారిని, ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల్ని, వారి టీంని కూడా మేము ఈ గ్రామం తరఫున, ఈ వార్డు తరఫున మేము ప్రత్యేకంగా కౌన్సిలర్ ఇద్దరము, కవిత చంద్రశేఖర్ గారు కానీ, నేను వాసాల రమేష్ కానీ ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మరి వారి కృషి ఊరికనే పోదు. మరి ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా కొత్తపల్లి పాఠశాలలో మరి ఉత్తీర్ణత శాతము మెరుగుగా ఉన్నది, మరి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఉండే పేరెంట్స్ని కూడా మేము ఇతర గ్రామాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారందరికీ మేము ఒకటే విన్నపం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు సంఖ్య 66 కావచ్చు, దాన్ని 600కి తీసుకుపోవాలనే విద్యార్థుల సంఖ్యను మరి మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నాము. తల్లిదండ్రులకు మేము చెప్పేది ఒకటే, మీరు వృధాగా ఇక్కడ మంచి సుశిక్షితులైన ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, మంచి విద్యాబోధన అందిస్తూ ఉన్నారు అనడానికి మరి ఈరోజు వచ్చిన ఫలితాలే నిదర్శనము. 99% ఫలితాలు వచ్చినాయి. మరి మీరు విద్య పట్ల, ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల పట్ల మీరు నమ్మకంతో మీ పిల్లల్ని కూడా మరి లక్షలాది ఫీజులు మీరు వెచ్చించి మరి వృధాగా డబ్బులు ఖరాబు చేసుకునే కంటే మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు మీ పిల్లల్ని పంపించి మీరు తప్పకుండా కూడా మరి ఉత్తమమైన విద్యార్థుల ఉపాధ్యాయుల మరి సాన్నిహిత్యంలో, సారథ్యంలో వారికి మంచి విద్యాబోధనను అందించే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి మీ పిల్లల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపించాలని చెప్తా ఉన్నాము, కోరుతా ఉన్నాము. మరి మీరు కూడా మరి 600 లక్షల మీద అయితే హెడ్ మాస్టర్ గారు మరి రమేష్ గారు 600కి తీసుకుపోవాలని లక్ష్యాన్ని పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ముందుగా మేము
మంచి ఫలితాలను అందిస్తే కానీ నమ్మకం పేరెంట్స్కి రాదు. మరి అన్నదానికి ఈరోజు వారి నమ్మకం కలిగే విధంగా ఇక్కడ ఫలితాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా కూడా ఈ ఫలితాలను చూసైనా మరి పేరెంట్స్ కూడా తమ అధిక సొమ్ము వెచ్చించుకొని ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పోయి పిల్లలు చాలా దూరం పోయి రావడం పోవడం కూడా ఇబ్బంది. దగ్గరలో మన ఊర్లో ఉన్న పాఠశాలకు మీ పిల్లల్ని పంపిస్తే పిల్లలకి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది, మీకు కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. మరి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మరి ఇక్కడ వాళ్ళకి స్నాక్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా కోచింగ్ క్లాసులు కూడా సెపరేట్గా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అన్ని విద్యార్థులకు అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు శ్రద్ధ వహించి మరి ఆరోగ్య విషయంలో కానీ, స్పెషల్గా క్యాంపుల విషయంలో కానీ, శిక్షణ అందించే విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు ముందుకు పోయి మరి అన్ని రంగాల్లో కూడా పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే తలుపుతో ఉన్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మేము కోరేది ఒకటి, సందర్భంగా ఈ పాఠశాల మీద నమ్మకం ఉంచి, ఈ ఉపాధ్యాయుల మీద నమ్మకం ఉంచి, పైన ప్రజలపైన కూడా నమ్మకం ఉంచి మీ పిల్లల్ని ఇందులో పంపి ఏదైతే 1,600,000 అని పెట్టుకున్నామో మరి దానికి చేరువయ్యే దిశగా మరి మీ కృషి ఉంటేనే కానీ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మీ కృషి ఉండాలి. తప్పకుండా నమ్మకంతో మీ పిల్లల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపించాలని సందర్భంగా కోరుతూ ప్రత్యేకంగా మరొకసారి ఉపాధ్యాయుల బృందాన్ని మరి టీం లీడర్ అయిన కన్నమ రమేష్ గారి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరున అభినందిస్తూ మరి చాలా మంచి అవకాశం ఇక్కడ కొత్తపల్లి గ్రామానికి కూడా మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా వారు పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ గ్రామం తరఫున కూడా మీ అందరూ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కొద్దిగా తెలియజేస్తున్నాను. Hi, this is Neha Shetty. Please subscribe to GK News. Hi everybody, subscribe to GK News.